بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ صحرا کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بابا پھول چرواہا رہتا تھا۔ یہ بیچارہ غریب آدمی تھا لیکن دل کا صاف تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں اور یہ دونوں بیویوں سے برابر پیار کرتا تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہ دیتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں بیویاں ایک ساتھ امید سے ہوئیں اور دونوں بیویوں نے ایک ہی موسم میں بچیوں کا جنم دیا۔ پہلی بیوی نے اپنی بچی کا نام رکھا عمل اور دوسری نے اپنی بچی کا لیانا۔ ماشاءاللہ دونوں بچیاں ہی چاند کا ٹکڑا تھی، مگر قسمت نے عمل کے ساتھ بہت جلد ظلم کیا۔ عمل کی ماں بیمار پڑی، حکیموں نے جواب دے دیا اور وہ بیچاری دنیا سے چل بسی۔ جاتے جاتے اپنی چھوٹی سی عمل کو اپنی سوکھن کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرے، سال گزرے اور دونوں بچیاں بڑی ہوتی گئیں۔ عمل بیچاری کی زندگی جیسے کانٹوں پر چلنا تھا، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں بیچاری عمل کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھتی۔ وہ صبح اٹھتے ہی دونوں بچوں کو بکری چرانے کے لیے بھیجتی، مگر لیانا کے تھیلے میں کیا ہوتا؟ تازہ روٹی، مکھن، گوشت، لیکن عمل کے تھیلے میں ایک سوکھی روٹی اور نمک کی ڈلی۔ گھر کا بھاری کام، چکی پیسنا، پانی بھرنا، جھاڑو دینا، سب عمل کے ذمے، اور لیانا وہ تو صرف پنکھا جھولتی اور عیاشی کرتی۔ بیچاری عمل بابا پھول سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سوتیلی ماں نے ان پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ وہ ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے عمل کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اس کے پاس ایک پیلی گائے تھی جسے عمل نے بچپن سے پالا تھا۔ وہ گائے جیسے عمل کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ عمل خوش ہوتی تو گائے دم ہلاتی، عمل روتی تو گائے آنکھیں نم کر لیتی۔ چراگاہ میں پورے ریوڑ کو سنبھالتی، عمل کو تھکنے نہ دیتی اور لیانا کے قریب کبھی نہ جاتی جیسے اس کے شر کو پہچانتی ہو۔ اسی پہاڑ کی چٹان پر ایک بوڑھی اماں رہتی تھی۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، بس وہ وہاں پر بیٹھی رہتی۔ جب لیانا وہاں سے گزرتی تو بوڑھی اماں کہتی، بیٹی مجھے کھانا دے دے، تو لیانا اپنا منہ پھیر لیتی اور ہنستی ہوئی وہاں سے گزر جاتی۔ لیکن جب عمل وہاں سے گزرتی تو وہ اماں جی کے پاس آ کر کہتی، لو اماں جی بسم اللہ کرو، اور وہ اپنے حصے کی آدھی روٹی اس بوڑھی اماں کو دے دیتی۔ بوڑھی اماں اسے دل سے دعا دیتی۔ ایک دن بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے اس چراگاہ کی طرف نکل آئی۔ سامنے لیانا بیٹھی تھی، اس کے آگے تازہ روٹی، بھنا ہوا مرغ اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ بوڑھی اماں نے کہا، بیٹی مجھے ایک نوالا دے دے، لیکن لیانا نے منہ پھیر لیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر بوڑھی عورت بولی، سن بیٹی، آگے راستے میں تجھے 2 نالے ملیں گے، ایک کا پانی سفید اور ایک کا کالا۔ کالے نالے سے پانی پی لینا اور منہ دھو لینا، تمہارا حسن اور نکھار اور بھی بڑھ جائے گا، اور سفید پانی کے قریب بھی نہ جانا۔ لیانا نے ترچھی نظر سے دیکھا اور بولی، ارے اماں جی کیا بکتی ہو، میں یہاں سے روز گزرتی ہوں، یہاں پر تو کوئی نالا نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے، سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، تم نے تو کھانے کا مزہ ہی خراب کر دیا۔ بوڑھی اماں کا دل بھر آیا، لیکن وہ وہاں سے چل پڑی۔ وہ تھوڑی دور آگے چلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ آگے عمل بیٹھی ہے اور اس کے قریب چڑیا اور کبوتر روٹی چگ رہے ہیں۔ بوڑھی عورت نے عمل سے پوچھا، بیٹی تو لیانا کے پاس بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ عمل بولی، اماں جی وہ بڑی تنگ دل ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھ جائے تو وہ کھانا پسند نہیں کرتی۔ آؤ اماں جی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اسی میں سے کھاتے ہیں۔ بوڑھی اماں نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ پھر عمل کا ہاتھ تھام کر بولی، سن بیٹی، میری بات دھیان سے سن، راستے میں تجھے 2 نالے ملیں گے جو ایک دوسرے کا راستہ کاٹتے ہیں۔ کالے نالے سے پانی پینا اور منہ دھونا، بھول کر بھی سفید پانی کے قریب مت جانا، چاہے وہ کتنا بھی صاف اور چمکدار کیوں نہ لگے۔ میری بات کو دھیان سے سننا اور یاد رکھنا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ عمل کو یہ بات عجیب لگی، لیکن وہ سر جھکا کر بولی، ٹھیک ہے اماں جی، میں ایسا ہی کروں گی۔ شام ڈھلی، سورج غروب ہونے لگا۔ عمل واپسی کے راستے پر چل پڑی۔ اسے بھوک لگی تھی کیونکہ اس نے اپنی روٹی بوڑھی اماں اور چڑیوں میں بانٹ دی تھی۔ اچانک سامنے 2 پانی کے نالے، ایک کا پانی سفید اور چمکدار اور دوسرے کا کالا سیاہ۔ عمل نے حیران ہو کر دیکھا اور سوچنے لگی کہ جب صبح یہاں سے گزری تھی تو کوئی پانی کا نالا نہیں تھا۔ اس نے سفید پانی کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن اس کے کان میں بوڑھی عورت کی بات گونجی اور ہاتھ رک گیا۔ پھر کالے پانی کی طرف جھک گئی۔ جیسے ہی اس نے پانی ہاتھ میں لیا اور منہ کے قریب لائی تو اسے ایک مہک آئی، کستوری جیسی۔ اس نے وہ پانی پی لیا اور سبحان اللہ، اس کی بھوک پیاس اور تھکاوٹ سب کافر ہو گئی، جیسے پیٹ بھر گیا ہو۔ عمل نے اپنا مٹکا بھی اسی پانی سے بھر لیا اور گھر کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد لیانا بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ وہ بوڑھی عورت ٹھیک کہتی تھی، مجھے لگا کہ وہ پاگل ہے۔ پھر اس نے سفید پانی کی طرف دیکھا جو چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، شاید وہ بوڑھی عورت مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کالا پانی پینے کے لیے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، کالا پانی تو گندا ہوگا، بدبودار ہوگا، اور یہ سفید پانی کتنا صاف اور پیارا ہے۔
बूढ़ी औरत मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। लियाना ने आगे बढ़कर हाथ में पानी लिया और पी लिया और घूंट भर लिया। पानी पीकर वह बहुत खुश हुई और कहने लगी, यह पानी तो बहुत ठंडा और मीठा है। जब वो बूढ़ी औरत मुझे मिलेगी तो उसे बहुत सुनाऊंगी। लियाना फिर जैसे ही घर पहुंची तो उसकी माँ सगरा उसे देखकर अपना मुंह ढांप लिया और कहने लगी, ये कैसी अजीब बू है। अमल तो इतने दिनों से नहाई भी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। लियाना की माँ सगरा ने उसे खूब नहलाया, खूब रगड़ रगड़ कर धोया, लेकिन उसकी बू नहीं गई। जैसे वह बू उसकी जिल्द में समा गई हो। उसने अतर और तेल लगाया। थोड़ी देर के लिए बदबू थम गई, लेकिन फिर आ गई। और उधर अमल का हाल ये था कि वो दिन ब दिन निखरती जा रही थी। उसकी सौतेली माँ उसे खाना कम देती, लेकिन उसका मटका पानी से भरा रहता और वो पानी उसका पेट भरता, उसे ताकत देता। चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे चौदहवीं का चांद हो। और लियाना दिन ब दिन मुरझाई जा रही थी, आंखें फीकी, रंगत बेनूर और बदबू ऐसी जो पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन सगरा ने लियाना को करीब से देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। क्या हुआ मेरी बेटी को, दिन ब दिन मुरझाती जा रही है। लियाना ने सर झुकाकर सब कुछ बताया। बूढ़ी अम्मा, 2 नाले, सफ़ेद और काला, सब कुछ। सगरा ने जब ये सुना तो उसने माथा पीट लिया। अल्लाह तेरा भला करे, बूढ़ी औरत तुझे नसीहत कर रही थी, लेकिन तूने उल्टा किया। चल मुझे वो जगह दिखा। दोनों वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, न सफ़ेद नाला और न काला। सगरा ने हार न मानी, वो जादूगरों के पास गई। उसने हर टोटका किया, जादूगर उसे कुछ न कुछ बताते, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर सगरा को एक बूढ़ी जादूगरनी मिली। उसने कहा, इसका इलाज एक ही है, पीली गाय ज़िबा करो, उसका गोश्त बांटो, जादू टूट जाएगा, बू चली जाएगी और निखार वापस आएगा। सगरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे मौका मिल गया बदला लेने का। लियाना ने मौके को गनीमत जाना और बोली, माँ वो गाय बहुत शरीर है, मुझे करीब नहीं आने देती, मुझे बहुत तंग करती है। सगरा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, वो गाय कटेगी, बाबा गफूर को मैं बना लूँगी, और अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो उनका ऐसा इलाज करूँगी कि वो आंख भी नहीं खोल पाएंगे। उस रात अमल ने एक अजीब ख्वाब देखा। उस रात अमल को एक परेशान कर देने वाला ख्वाब आया था। उसने देखा कि बाबा गफूर उसकी पीली गाय को रस्सी से पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे हैं, उसे ज़बह करने के लिए। अमल हड़बड़ा कर उठ बैठी, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे सारी रात नींद नहीं आई, बेचैनी से करवटें बदलती रही। जब सुबह हुई तो वह सबसे पहले बाड़े की तरफ दौड़ी। गाय जैसे उसका इंतजार कर रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ तक रही थी, जैसे कह रही हो, आ गई मेरी अमल। अमल गाय के साथ लिपट गई और कहने लगी, मैंने आज ख्वाब देखा, मैं बहुत डर गई। गाय ने सर हिलाया, जैसे वो कह रही हो, हाँ बेटी, वही होने वाला है जो तूने देखा है। अमल की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन गाय ने मुंह फेर लिया, जैसे इनकार कर रही हो। और अमल के कान में जैसे आवाज़ आई हो, अमल, अल्लाह ने जो लिखा है वो टलता नहीं, और शायद मेरी मौत में तेरी भलाई है। रो मत, सब्र कर, सब अच्छा होगा, और चरागाह में सारा रेवड़ तेरे गिर्द रहेगा, मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। अब आंसू पोंछ और यहाँ से चली जा। अमल वहाँ पर खड़ी रोती रही, गाय का सर सहलाती रही और अपने दुख को सुनाती रही। पहले मेरी माँ चली गई, अब तू भी चली जाएगी, तेरे बाद मेरा कौन होगा, कब आएगा मेरा चैन का सवेरा। तभी सगरा की आवाज़ आई, अमल इधर आ। गाय ने एक नज़र अमल पर डाली, उसकी नज़र में हिम्मत थी, सब्र था। अमल दरवाजे से बाहर निकली। सगरा बाबा फूर के पास खड़ी थी और मीठे लहजे में कह रही थी, सुनो जी, अमल की माँ को गुजरे कितना अरसा हो गया, हमने कभी उसके नाम पर कोई खैरात नहीं की। कितना अच्छा होगा कि हम किसी जानवर को ज़िबा करें और खैरात करें। बाबा गफूर ने कहा, हाँ ये तो अच्छी बात है, कोई अच्छा सा दुम्बा लेते हैं और गरीबों में उसे तकसीम कर देते हैं। सगरा ने जब ये सुना तो नाराज़ होकर बोली, दुम्बा तो हम घर में क्या खाएंगे, मेरी मानो तो उस पीली गाय को ज़िबा करो, आधा गरीबों में बांटेंगे और आधा खुद घर में रखेंगे। बेचारे लियाना का रंग देखो, पीला पड़ गया है, अच्छा गोश्त खाएगी तो सेहतमंद हो जाएगी। बाबा गफूर ने यह सुना तो हल्की सी मायूसी छा गई, क्योंकि गाय अमल की थी, उसने पाली थी। बाबा फूर कुछ देर तो खामोश रहे, फिर बोले, बेटी तेरी गाय आज चरागा नहीं जाएगी, तेरी माँ के लिए उसे सदका करेंगे। अमल बेचारी ने मायूस होकर सर झुका लिया, आंखों से आंसू बहाने लगी और बोली, बाबा जी आपकी जो मर्जी। और बोझल कदमों से वो चरागाह की तरफ चली गई। चरागाह में जाकर अमल एक पत्थर पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहते हुए, दिल भारी। उसके करीब छोटा सा एक बकरी का बच्चा आया और उसकी गोद में बैठ गया। अमल ने उसे गोद में लिया और सीने से लगा लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जानवर भी उसके गिर्द जमा हो गए, जैसे वो जानते थे कि आज अमल अकेली है। उसी दौरान वो बूढ़ी अम्मा भी उसके करीब पहुंच गई, लाठी टेकते और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई। वो अमल के करीब आकर उसके पास बैठ गई और बोली, बेटी मुझे मालूम है कि क्या हुआ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। जो हमारे पास होता है
وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا، اور ہاں کبھی کبھی جانے میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور ہاں ایک اور بات، اس گائے کے گوشت میں لیانا کا علاج ہے، جب وہ گوشت کھائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا، اس کے دل میں تیرے لیے پیار جاگے گا اور بابا غفور پر جو جادو ہے وہ بھی ٹوٹے گا، اور جب تو کھائے گی تو تیرے بال سنہری ہو جائیں گے، آنکھیں بڑی اور روشن۔ امل نے جب یہ سنا تو حیران ہو کر بوڑھی اماں سے پوچھنے لگی، اماں جی آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ بوڑھی اماں آہستہ سے بولی، بیٹی میں بہت کچھ جانتی ہوں، آنے والے دن خود ہی ثابت کریں گے، اب آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ آج بوڑھی عورت کھانا خود لائی تھی، دونوں نے مل کر کھانا کھایا، امل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ شام کو امل جب گھر پہنچی تو اس کی گائے جا چکی تھی۔ بابا فور نے بتایا کہ آدھا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا، دعائیں لی اور تیری ماں کو ثواب پہنچا، اور آدھا گھر کے لیے رکھا ہے۔ امل خاموش رہی، گھر آ گئی۔ شام کو سگرا نے امل کے آگے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا رکھا، یہ سوچ کر کہ امل جب گائے کا گوشت دیکھے گی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی اور جھگڑا ہوگا، لیکن امل نے بوڑھی اماں کی بات کو یاد کیا اور بسم اللہ کر کے خوب شوق سے گوشت کو کھانے لگی۔ سگرا نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی یہ رک کیوں نہیں رہی۔ جب سگرا نے ایک گوشت کی بوٹی اٹھائی اور کھانے لگی تو وہ چبا ہی نہ سکی، جیسے وہ پتھر ہو، اسے تھوکنا پڑا۔ امل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ سگرا نے دل میں سوچا، مجھے لگا تھا یہ تڑپے گی لیکن غصہ مجھے آ رہا ہے۔ اگلی صبح امل نے ہڈیاں اکٹھی کی اور بوڑھی اماں کی بات یاد کر کے چراگاہ کی طرف چل پڑی، اور وہاں پہنچ کر ایک بڑے سے درخت کے نیچے اس نے اپنی پیاری گائے کی ہڈیاں دفن کر دی، مٹی برابر کر دی۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا اور دونوں بہنیں جوان ہو گئیں۔ سگرا کو ہر رات ایک ڈراؤنا خواب آتا، ایک بڑا سا سانڈ اس کے پیچھے دوڑتا، سینگ مارنے کو آتا۔ وہ اچانک سوتے سے اٹھتی اور چیخ مارتی۔ بابا غفور اس کے چیخنے سے تنگ آ گئے اور اس سے دور سونے لگے، اور اس طرح جادو کا اثر کم ہونے لگا۔ بابا غفور کی آنکھوں سے جیسے پردہ اٹھنے لگا، لیانا کی حالت بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ بو جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی وہ غائب ہو گئی اور اس کا حسن بھی واپس آنے لگا، اور سب سے بڑھ کر لیانا خود امل کے پاس آ کر بیٹھنے لگی۔ وہ اس کے پاس آتی، ہنسی مذاق کرتی اور باتیں کرتی جیسے وہ اس کی سگی بہن ہو، اور امل اس کے بال بالکل پیلے ہو گئے، بالکل اس کی گائے کی طرح، اور آنکھیں بڑی اور پھیلی ہوئی خوبصورت کہ دیکھنے والے کا دل ٹھہر جائے۔ بابا غفور نے ایک دن حیران ہو کر کہا کہ بیٹی جب گھر سے باہر جائے تو سر کو ڈھانپ لیا کر۔ ایک دن اچانک امل کو یاد آیا، درخت کے نیچے وہ دفن ہڈیاں، بوڑھی اماں نے کہا تھا کچھ دن کے بعد وہاں پر کچھ ملے گا۔ امل دوڑتی دوڑتی درخت کے نیچے جا پہنچی، مٹی کھودی، اسے ایک تھیلا ملا۔ جب اس نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے اندر ایک سفید کپڑا تھا، چمکدار، ساتھ سلائی کا سارا سامان، سوئیاں، دھاگے۔ امل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ کڑھائی اور سلائی کا کام اس کا پسندیدہ تھا۔ اس دن کے بعد وہ ہر روز اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی اور سنہرے کپڑے پر چاندی کی تاروں سے کڑھائی کرتی، اس کے ہاتھ چلتے، دل گنگناتا۔ ایک دن بوڑھی اماں اس کے پاس آئی، ہاتھ میں تھیلی تھی اور تھیلی دیتے ہوئے بولی، یہ لے بیٹی۔ تھیلی کے اندر نئے جوتے تھے اور عطر کی خوشبو اور سنگار کا سامان۔ امل نے حیران ہو کر پوچھا، اماں جی آپ تو بوڑھی ہیں، یہ اتنا کچھ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ بوڑھی عورت بولی، بیٹی وہ میرا معاملہ ہے، تو بس خاموشی کے ساتھ اسے رکھ لے۔ لیکن جب امل نے ضد کی تو بوڑھی اماں نے ایک گہری سانس لی اور بولی، اچھا تو سن، میں جنات کی جادوگرنی ہوں۔ ایک دن میں خرگوش کے روپ میں تھی کہ ایک شکاری نے تیر مار دیا۔ تیری ماں نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو مجھے گھر لے گئی، میری دیکھ بھال کی اور میں ٹھیک ہو گئی۔ میں تیری ماں کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی۔ جب مجھے پتا چلا کہ تیری ماں بیمار ہے تو میں دوڑی ہوئی آئی، لیکن مجھے پتا چلا کہ تیری ماں کو زہر دیا گیا ہے، یہ زہر لا علاج تھا۔ امل نے جب یہ سنا تو وہ کھڑی ہو گئی اور غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ یہ زہر سگرا نے دیا تھا؟ ہاں بیٹی۔ امل نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اماں جی اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بوڑھی عورت نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی اسے سزا ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن میرے طریقے سے۔ اب تو اپنی زینت پہن، خوشبو لگا، چراگاہ میں جا کر تتلیوں کے ساتھ کھیل۔ اگلے دن امل نے پوری زینت پہنی، بالوں میں پھول لگائے، تتلیاں پکڑی، تتلیوں کے ساتھ کھیلی اور چراگاہ میں نکل گئی۔ وہ پھول توڑتی اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتی اور وہ بہت دور نکل گئی۔ اسی دوران گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ شہزادہ ارسلان اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر شکار پر نکلا تھا۔ شہزادے کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، یہ حقیقت تھی۔ سنہرے بال، بڑی خوبصورت آنکھیں، ہاتھوں میں پھول۔ ارسلان صرف تکتا رہ گیا۔ شہزادے نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن امل نے جیسے ہی یہ دیکھا تو وہ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے چھپ گئی۔ شہزادے نے گھوڑا دوڑایا، پیچھا کیا، آوازیں لگائی، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی اماں آئی، اس نے امل کو پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ امل نے سارا واقعہ بتایا۔
फिर बूढ़ी अम्मा आहिस्ता से बोली, बेटी ये सुल्तान का बेटा था, शहजादा अरसलान, अब वो तुझे ढूंढता फिरेगा। अमल ने सर हिलाया, अम्मा जी ख्वाब देखना अच्छा नहीं, जब उसे पता चलेगा कि मैं एक गरीब की बेटी हूँ तो वो मुझसे मुंह फेर लेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद अमल जब चरागाह में थी तो उसे एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई। जब उसने आवाज़ का पीछा किया तो उसे एक खूबसूरत घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा बहुत खूबसूरत था लेकिन अकेला था। जब अमल ने इधर उधर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया। अमल ने घोड़े के सर पर हाथ फेरा और पूछा, कहाँ है तेरा मालिक? घोड़ा हैरान होकर देखने लगा और वो सोचने लगा कि ये लड़की जानवरों की आवाज़ को समझती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे ये अमल उसकी पीली गाय ने सिखाया था। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। अमल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाकर देखा तो कुछ खौफनाक चेहरे वाले लोग थे, हाथों में तलवार, चेहरे पर गुस्सा, और कुछ नौजवानों को धक्का देते हुए। और एक तरफ एक कोने में शहजादा अरसलान जख्मी हालत में रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था। अमल का दिल घबरा गया और सोचने लगी कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, ये इतने सारे हैं। कुछ देर उसने सोचा और फिर घोड़े पर सवार हो गई और आहिस्ता से कान में बोली, जल्दी चलो, टाइम बहुत कम है, सुल्तान के खेमों की तरफ चलो। घोड़े ने जब ये सुना तो वो दौड़ पड़ा और थोड़ी देर में वो लश्कर के करीब पहुंच गया। अमल ने देखा तो पहचान लिया कि ये सुल्तान का लश्कर है। सिपाहियों ने जब देखा तो पहचान लिया कि शहजादे का घोड़ा है। इस लड़की को पकड़ो, एक सिपाही ने कहा। एक सिपाही ने अमल के बालों को पकड़ा और घसीटता हुआ सुल्तान के पास ले गया। अमल चीखती चिल्लाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। सुल्तान ने जब देखा तो हाथ उठाकर हुक्म दिया, लड़की को छोड़ दो। फिर लड़की के करीब आकर बोला, बेटी अगर तूने शहजादे का पता बताया तो तुझे आज़ादी मिलेगी, वरना तेरी खैर नहीं। अब बोलो। अमल ने गहरी सांस ली और सारा वाक़या सुना दिया। गार, कैदी नौजवान और वो मुसल्ला डाकू और वो घोड़ा जो खुद उसे वहाँ ले गया। सुल्तान ने जब ये सुना तो एक गहरी नज़र डाली और कहा, ठीक है, अगर तेरी बात सच निकली तो तुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन अमल बोली, हजूर रुकिए, आप अकेले ना जाएं, मुझे साथ ले चलिए। मैं जानती हूँ कि उन्हें कैसे धोखा देना है, आप दूर रहिए, मुझे आगे जाने दीजिए। सुल्तान ने गौर से उसे देखा और फिर मान गए। अमल ने अपनी बगल में एक खंजर छुपा लिया और फिर रेवड़ को हाँकते हुए आहिस्ता आहिस्ता गार के करीब पहुंच गई। मासूम लड़की घर वापस लौट रही हो। डाकुओं ने जब अमल को देखा तो खुशी से वो चिल्ला उठे और कहने लगे, पकड़ो, इसे पकड़ लो, आज तो बड़ी गनीमत हाथ लगी। उन्होंने अमल को पकड़ा, उसके हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने अमल की भेड़ों को ज़िबा किया, खूब गोश्त खाया और फिर लेट गए और सो गए। अमल ने एक नज़र घुमाई और फिर खंजर निकाला, अपने हाथ आज़ाद किए और फिर एक एक करके सब नौजवानों को आज़ाद किया और सरगोशी करते हुए बोली, जल्दी से उठो और उन दरख्तों की तरफ दौड़ो, और हाँ, शोर मत करना। लेकिन जैसे ही कैदी हिले तो डाकू की आंख खुल गई। एक डाकू चिल्लाया, ये भाग रहे हैं, इन्हें पकड़ो। डाकू घोड़ों पर सवार हुए और पीछा करने लगे, लेकिन उसी दौरान सुल्तान का लश्कर पहाड़ों के पीछे से निकला। घोड़ों के टापों की आवाज़, तलवारों की चमक, सारे डाकू डर के मारे भाग निकले और जंगल में गायब हो गए। उन्होंने वापसी का सफ़र लिया। वापसी के सफ़र में शहजादा अमल के करीब करीब घोड़ा चलाता रहा और चुपके चुपके अमल की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में हैरत थी, अजीब सी बेचैनी थी। सुल्तान ने जब बेटे की तरफ देखा तो दिल ही दिल में मुस्कुराए, वाकई ही ये इसके काबिल है, हिम्मत भी, हुस्न भी। खैमों में पहुंचे तो अमल ने जड़ी बूटियों से शहजादे के जख्मों पर पट्टी बांधी। फिर वो जल्दी से उठी और बोली, हजूर मुझे वापस जाना होगा, मुझे बहुत देर हो गई। 5 भेड़ों को डाकुओं ने ज़िबा कर दिया, घर में सख्त हिसाब होगा। पास बैठे सुल्तान जो सब कुछ सुन रहे थे। सुल्तान ने हाथ उठाया और कहा, फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ खुद तुम्हारे घर चलूंगा और 5 के बदले में 50 भेड़े दूंगा। और उधर बाबा गफूर परेशान थे। अमल घर नहीं लौटी थी, रेवड़ भी नहीं आया था, रात हो चुकी थी। लियाना की आंखें भीगी हुई थी। बाबा जी, कहीं भेड़ियों ने? चुप रहे, बाबा गफूर ने डांटा, लेकिन वो खुद भी डरे हुए थे और अंदर सगरा बैठी हुई दिल ही दिल में खुश थी। काश के वो वापस ना आए, जैसे उसकी माँ से छुटकारा पाया उससे भी पालूं, फिर सारा माल मेरा और लियाना का। फिर अचानक घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। बाबा गफूर ने खिड़की से झांका तो हक्का भक्का रह गया। सुल्तान का सारा काफिला और आगे घोड़े पर अमल, शहजादा अरसलान के साथ। बाबा गफूर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और घोड़े की तरफ जैसे ही गए तो अमल ने घोड़े से छलांग लगा दी और बाबा गफूर के साथ लिपट गई। बाबा गफूर की आंखें भर आईं। सुल्तान ने घर में कदम रखा। बाबा गफूर ने सगरा और लियाना को आवाज़ दी, मेहमानों के लिए खाना लाओ। खाना आया, सबने खाया। फिर सुल्तान ने अमल की सारी बहादुरी के किस्से सुनाए। बाबा गफूर की आंखें हैरत और फख्र से चमक उठी। सुल्तान ने 50 भेड़ों का वादा पूरा किया। फिर सुल्तान ने बाबा गफूर से कहा, भाई मैंने एक और बात करनी है। बाबा गफूर बोले, जी हजूर कहिए। सुल्तान बोला, मैं अपने शहजादे के लिए तुम्हारी बेटी अमल का रिश्ता चाहता हूँ। महर में 100 गायें, 100 घोड़े,
100 भेड़ें और सोना चांदी अलग। बाबा गफूर ने जब ये सुना तो उनकी सांसें अटक गईं। उधर बावर्ची खाने में सगरा खड़ी सब सुन रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। सगरा बिड़बिड़ाई, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शहजादा लियाना को मिलना चाहिए, अमल को नहीं। वो वापस कमरे में गई, संदूक खोला और वो पुरानी किताब निकाली जो उसकी दादी अम्मा ने छोड़ी थी, और फिर वर्खे पलटने लगी। कोई ऐसा नुस्खा ढूंढना है जो शहजादे को अमल से नफरत दिला दे। सगरा किताब के वर्खे पलटती रही, आंखों में शैतानी जैसी चमक थी। तभी कमरे में लियाना दाखिल हुई और माँ को देखकर रुक गई। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? घर में मेहमान आए हैं और तुम यहाँ बैठी हो। सगरा ने आंख दिखाई, तुम अपना काम करो, ये मेरा काम है। लियाना ने जब ये सुना तो वो समझ गई। वो आहिस्ता से बोली, माँ, तुम शहजादे और सुल्तान पर जादू करने वाली हो। सगरा ने होठों पर उंगली रखी, चुप रह। लियाना को अपने पुराने दिन याद आए और आंखें भर आईं, जब वो खुद इस जादू की वजह से बदबू में डूब गई थी, और जब अमल की गाय मारी गई, और फिर जब अमल की माँ को। लियाना का दिल कांप उठा और जबान लरस गई। माँ, क्या तुमने वाकई ही अमल की माँ को जहर दिया था? सगरा ने नजरें चुराई, वो बीमार थी। नहीं माँ, मुझे सही से जवाब दो। लेकिन सगरा की आवाज़ जैसे गले में अटक गई और वो खामोशी जैसे सब कुछ बोल गई। लियाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रियाना के हाथ सख्त थे। उसने सगरा के हाथ से किताब छीन ली और चूल्हे की तरफ बढ़ गई। सगरा उसके पीछे दौड़ी। लियाना रुक, लेकिन रियाना ने वो किताब चूल्हे में डाल दी। चूल्हे में काला धुआं उठा, बदबूदार। सगरा चिल्लाई, हाय मेरी किताब, तुझे मैं अभी तमीज सिखाती हूँ। उसने झाड़ू उठाई और लियाना की तरफ बढ़ी। तभी कमरे में एक आवाज़ गूंजी, लगता है धोखा और जहर के बगैर तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती। सगरा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, लाठी हाथ में, आंखों में चमक। सगरा ने देखा तो कहा, तुम यहाँ कैसे आई? निकलो मेरे घर से, वरना मैं अपने शोहर को बुलाती हूँ। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बुलाओ। क्या वो नहीं जानना चाहेंगे कि उसकी पहली बीवी कैसे मरी? मैं अभी सुल्तान को भी बता सकती हूँ। जादू और धोखे की सज़ा क्या हो सकती है, ये तुम भी जानती हो। सगरा का सांस सूख गया। तुम क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत बोली, मैं कुछ नहीं, लेकिन तुम समझ लो कि खेल खत्म हो गया। सगरा ने कहा, ठीक है, समझौता हो सकता है। लियाना सामने आई। माँ। लियाना की आंखें सुर्ख थी। वो अपनी माँ से सख्त लहजे में बोली, अपना बोरी बिस्तरा बांधो और अपने अब्बा के घर चली जाओ और मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ। मैं अब्बा को बताऊंगी, अगर तुम नहीं गई तो वो धक्के मार कर निकालेंगे, कुत्तों की तरह। तुम्हारे जहर और तुम्हारे इस जादू से कोई भी महफूज नहीं। सगरा ने लियाना को एक नज़र देखा और फिर बूढ़ी अम्मा को, और कोई जवाब ना दे सकी। चुपचाप अपने सामान की पोटली उठाई और पिछले दरवाजे से निकल गई। बूढ़ी अम्मा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और जब हाथ हटाया तो सामने एक खूबसूरत नौजवान औरत खड़ी थी। लियाना देखकर घबरा गई और बोली, आप? वो औरत बोली, हाँ बेटी, मैं ही हूँ, जन्नात की जादूगरनी। तुम्हारी अमल की माँ मेरी सच्ची सहेली थी। पीली गाय मैंने भेजी थी, उसकी हड्डियों के रेशम और मोती भी मेरे थे। अमल के जिंदगी के दुख खत्म हो गए, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लियाना की आंखें बाहर आईं और मैंने भी अमल के साथ बहुत बुरा सलूक किया। जादूगरनी ने लियाना के सर पर हाथ रखा। बेटी, तुमने जो आज किया वही काफ़ी है, अब चलो, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। जादूगरनी ने अपनी जादू की छड़ी हिलाई और दस्तरख्वान सज गया। तरह तरह के खाने खुशबू से महकते हुए प्यारे प्यारे प्यालों में। लियाना ने सुर्ख रेशमी लिबास पहना, बहुत ही उम्दा और खूबसूरत, जादूगरनी ने दिया था। फिर वो दोनों खाने की थालियां उठाकर मेहमानों की तरफ चल पड़ी। बाबा गफूर ने हैरान होकर इधर उधर नज़र दौड़ाई और आहिस्ता से पूछा, सगरा कहाँ है? लियाना आहिस्ता से बोली, बाबा जी, वो नाराज़ होकर चली गईं। बाबा गफूर कुछ समझना चाहते थे, लेकिन फिर नज़र उस खूबसूरत औरत पर पड़ी जो लियाना के साथ आई थी। बेटी, ये कौन है? गफूर ने पूछा। लियाना बोली, अब्बा जी, ये हमारी पड़ोसन है, मदद के लिए आई है। बाबा गफूर उसके हुस्न को देखते रह गए। उधर दस्तरख्वान पर वजीर का बेटा नुमान बैठा था। लियाना ने दस्तरख्वान पर जब उसके सामने खाना रखा तो नुमान की नज़र उस पर ठहर गई और ठहरी रही। नुमान ने आहिस्ता से अपने बाप के कान में कहा, बाबा जी, सुर्ख जोड़े वाली लड़की, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पहले खाना खा लो। नुमान बोला, नहीं अब्बा जी, मैं उस वक़्त तक खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक आप हाँ ना कहें। सुल्तान ने मुस्कुराकर हाँ कहा और फिर यूं एक खुतबे से दो खुतबे हो गए। जब सुल्तान और वजीर का काफिला रवाना हुआ तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। अमल शहजादे अरसलान की मंगेतर बन गई थी और लियाना नुमान वजीर ज़ादे की। बाबा गफूर की आंखों में खुशी के आंसू थे और जब सगरा अपने घर गई तो उन्होंने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसके सारे किए गए काले करतूतों की खबर उन तक पहुँच गई थी। आखिर जंगल में जाकर रहने लगी, मगर वहाँ भी उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। कभी कभी वो चिल्लाती, बाबा गफूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जंगल सुनसान था, वहाँ उसकी कौन सुनता। दरख्त खामोश रहे, परिंदे उड़ गए और हवा उसकी आवाज़ अपने साथ ले गए। और अमल, जिस बेचारी का गुजारा एक सूखी रोटी पर होता था और उसका हिस्सा भी वो चिड़ियों को खिला देती थी, वो महल की शहजादी बन गई
اور جب بھی وہ اپنے محل سے چراگاہ کی طرف دیکھتی تو اسے یاد آتی اپنی پیلی گائیں، بوڑھی اماں کی دعائیں اور ماں کی وہ مسکراہٹ جو شاید کہیں سے دیکھ رہی ہوتی۔ اللہ کا کرنا دیکھو، جس نے صبر کیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس نے ظلم کیا اسے اس کے کیے کی سزا بھی مل گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔